میں ہے, کالج میں ہے, یونیورسٹی میں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا غریبی ہماری تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے؟ آپ کہیں گے مولانا ہم کوٹا پڑھنا چاہتے ہیں, ہم دہلی پڑھنا چاہتے ہیں, ہم بڑی بڑی کوچنگ سینٹر کو صاحب اس میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں, آپ دل سے پڑھنا شروع کر دو نا تو انشاءاللہ اتنے فری میں انتظامات ہیں نا کہ ہماری قوم کے بچے وہاں پہنچ نہیں پاتے ہیں. آپ بتائیں پٹنہ کے حج بھون میں سرکار نے کتنا انتظام کر رکھا ہے, کتنے نوجوانوں کی خواہش ہوتی ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, آپ کو ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, نیٹ کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں, آپ الیکٹریشین پلمبر بن گئے, تعلیم چھوٹ گئی کیا؟ آپ کتنے گھنٹہ ڈیوٹی کرتے ہیں؟ آپ 7 سے 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرتے ہیں, 9 سے 10 گھنٹہ ڈیوٹی کرتے ہیں. باقی پارٹ ٹائم کو آپ تعلیم میں کیوں نہیں لگا دیتے؟ آپ تو 4 5 6 گھنٹہ دل لگا کر پڑھیے نا, آپ کو کون کامیابی سے روک لے گا؟ میرا دل کہتا ہے کہ جس دن یہ قوم کے بچے ایمانداری کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے. آج ہم ایمانداری کے ساتھ نہیں پڑھتے, ہمارا کریم وقت یعنی اچھا خاصا ٹائم موبائل میں گزر جاتا ہے. کون بولے گا؟ دادا بولے گا مار کھانا ہے, ماں بولے گی بیٹا پھانسی لگانے کو تیار ہے, اگر باپ بول دے تو بیٹا ناراض ہو جاتا ہے. لیکن سنیے, سرکار غوث اعظم کی زندگی ہے. آج کل کچھ لوگ سوچتے ہوں گے مفتی صاحب جتنا جلسہ ایک ہی تقریر. میں کہتا ہوں اس ایک تقریر کو ہماری قوم سمجھ لے, انشاءاللہ پھر دوسری تقریر کی تیاری کی جائے گی. آپ اسے غور سے سنیے گا. سرکار غوث اعظم کون ہے؟ یہ پیروں کے پیر ہیں, میروں کے میر ہیں, ولیوں کے ولی ہیں. سرکار غوث اعظم اتنا پڑھے نا, پڑھ کر آئے تو راجہ تھرا گیا اور کہا آدھی حکومت آپ لے لیجئے اور آدھی حکومت مجھے دے دیجئے. حضرت سرکار بڑے پیر دستگیر نے کہا میں حکومت کرنے نہیں آیا مگر انصاف کے ساتھ حکومت کرنا, اگر غلط کرو گے تو عبدالقادر تجھے نہیں چھوڑے گا. ایک بار بادشاہ نے ظالم شخص کو قاضی بنا دیا. لوگ پہنچ گئے سرکار بڑے پیر دستگیر کے پاس, حضور فلاں ظالم شخص انصاف کے کرسی پہ بیٹھا دیا گیا ہے. سرکار بڑے پیر دستگیر نے بادشاہ کو بلایا, سخت ڈانٹا, جمعے میں خطاب کیا, کہا یاد رکھنا غلط شخص کو کبھی منصب نہ دینا. صاحب اسے معزول کرایا, جسے انصاف نہ ملا اسے انصاف دلاتے تھے. شرط یہ ہے کہ بازوؤں میں طاقت ہو, شرط یہ ہے کہ ہمارے قلم میں طاقت ہو, شرط یہ ہے میں اپنی قوم کے امیروں سے کہوں گا, امیروں سے آپ کے پاس بہت بڑی پراپرٹی ہے, بہت بڑی دولت ہے, کہ آپ کے سامنے اتر پردیش کے حادثات موجود نہیں ہیں, پھر بھی آپ ماحول سے بے خبر ہیں. ہم نے یہ سوچا ہے پرسنل میرا بیٹا 10-20 لاکھ لگا کر آپ نے ڈاکٹر بنا دیا, 20 لاکھ لگا کر کے. میں جانتا ہوں کیونکہ مجھے یاد ہے 2 سال پہلے میں کوٹا گیا تھا اور کئی بار جانا آنا جلسوں کے لیے ہوتا ہے. لیکن آپ افسوس کیجئے گا جب رشوت دے کر ہماری سماج میں بچے ڈاکٹر بنیں گے تو علاج بہتر نہیں ہوگا. رشوت دے کر ہماری قوم کے بچے انجینئر بنیں گے تو یہی حال ہوگا جو بہار میں پول اور پلیا کا ہو رہا ہے, ہر 6 مہینہ بعد زمین پوش ہو جائے. یاد رکھیے گا رشوت دے کر کے جب کوئی اونچی کرسی پر پہنچے گا تو اس کرسی کا سدپیوگ نہیں بلکہ درپیوگ کرے گا, اس کا استعمال غلط کرے گا. اسلام اس کا مخالف ہے. اسلام کہتا ہے اچھائی کے ساتھ اسے اونچے منصب پر پہنچو, ایمانداری کے ساتھ اونچے منصب پر پہنچو. سرکار بڑے پیر دستگیر کی زندگی سنیے. آج ہماری قوم کے نوجوان پڑھنے سے پہلے باپ سے پوچھتے ہیں اچھا مجھے اب امیر باپ کی بڑی خواہش ہے, سوچتا ہے یار دولت ہے اور لوگ رشتہ دار بھی کہتے ہیں اللہ نے آپ کو کس چیز کی کمی دی ہے, بیٹا کو ڈاکٹر بنا دیجئے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لڑکا اپنی کوالٹی کے حساب سے نیٹ کوالیفائی کرتا اور اچھے کالج میں اس کا ایڈمیشن ہوتا اور بہترین ڈاکٹر بنتا. ہم نے کیا کیا, پیسے کے بل بوتے پر پرائیویٹ ان کالجوں میں جو
50 लाख लेकर 40 लाख लेकर आसानी के साथ डॉक्टर की डिग्री देकर भेज देते हैं। हमने बच्चों को वहां ले जाकर के डाल दिया। अब वो बच्चा जब डॉक्टर बनकर आएगा तो सीवान में बड़ा अस्पताल खड़ा कर सकता है, मगर बेहतर इलाज नहीं कर सकता है। साहब ऐसे ही ऐसे लोग जो पैसे के बलबूते ऊंची डिग्रियां लेकर किसी सरकारी महकमे में पहुंचते हैं तो बहुत बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर सकते हैं, मगर अपने इल्म का वो इल्म जो बच्चों तक पहुंचे ये नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसलिए याद रखिएगा जिंदगी में इन बातों को। यहाँ पे मुजरिम सब है, वो अमीर लोग भी मुजरिम हैं जो पैसे के बलबूते पे बच्चों को डॉक्टर बना दिए। अब उसे पता ही नहीं है कि ये मर्ज क्या है और मरीज क्या है। जाहिर सी बात है ऐसे माशरे में हम और आप जीवित और जिंदा हैं। लेकिन याद रखिएगा पहले का डॉक्टर नसरानी होता था, मगर हाल ये होता था पेशाब को देखकर जान जाता था कि ये पेशाब कैसे शख्स का है। आला हजरत की एक किताब है अल मलफूज शरीफ, आप उसे उठा करके पढ़िए। हजरत मौलाना शमीम साहब किबला तशरीफ ले आए, हमारी जमात के बड़े मुतहद्दिक आलिम हैं। तो अब सुने कितना, तो आला हजरत अल मलफूज शरीफ में लिखा कि एक नसरानी डॉक्टर था। कौन डॉक्टर था? मुसलमान नहीं, नसरानी। और अल्लाह के मुकद्दस वली सैयदुल ताइफा हजरत जुनैद बगदादी बीमार पड़े। और बीमार पड़े तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? पहले भी हकीम लोग डॉक्टर बोलते हैं ना भाई कि बीमार पड़ गए तो पेशाब जांच कराइए, ब्लड जांच कराइए। तो इनका कारूरा पेशाब को जांच के लिए उस नसरानी डॉक्टर के पास भेजा गया। अब डॉक्टर नसरानी है, गौर से सुनना मेरी कौम के पढ़े लिखे नौजवानों, है ना, नसरानी है। उसकी नजर जब उस पर पड़ी तो देखता रहा, मुरीद हैरान है, बड़ी देर तक देखता रहा। देखते देखते पढ़ने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़कर साहब ईमान हो गया। लोगों ने पूछा आप तो पेशाब जांच कर रहे थे, आप मुसलमान क्यों हो गए? कहा ये मत पूछो क्यों हो गया, ये पेशाब जिसे मैं देख रहा हूँ ये किसी आम इंसान का पेशाब नहीं है, ये किसी आशिके मुस्तफा का पेशाब है जिसका दिल इश्के इलाही में जलकर कबाब हो चुका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, अज़मते इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अब आप इसका तस्वुर कर सकते हैं कि एक अल्लाह वाला जब खुदा की मोहब्बत में जीता है, जलता है, जागता है, तो उसका असर सिर्फ जिस्म पर नहीं पड़ता बल्कि उसके जिस्म से निकलने वाली अशिया पे भी पड़ता है। डॉक्टर नसरानी है, मगर उनके पेशाब को देखा तो उसकी निगाहों ने कहा ये पेशाब जो है किसी आम इंसान का नहीं है, उसका है जिसका सीना इश्क़ मुस्तफा में जल चुका है, खुदा की मोहब्बत में जल चुका है, साहबे ईमान हो गया, मुसलमान हो गया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज तो लोग बगैर रिपोर्ट के कुछ नहीं बता पाते, वो कल का नसरानी था जो देखकर बता देता था। आजकल लोग लेबोरेटरी में भी गलत पैरामीटर रखते हैं, नहीं बता पाते। 5 बार जांच हो तो पता चलेगा टाइफाइड कन्फर्म है कि नहीं है। यहाँ तो नसरानी डॉक्टर है, मगर पावर ये है देखकर बता देता है कि ये पेशाब कैसे मरीज का है। अल्लाह का करम देखे। अब मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, मैं बात उसकी कर रहा हूँ जो सिर्फ वली नहीं वलियों का वली है, जिसे जमाना पीराने पीर दस्तगीर कहता है। 18 साल की उम्र में सरकार बड़े पीर दस्तगीर माँ से इजाजत लेते हैं, माँ मैं पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ, मैं अपना मुल्क छोड़ करके बगदाद से जीलान से बगदाद जाना चाहता हूँ। माँ मुस्कुराती है, बेटा पढ़ने जाएगा? कहा हाँ। कहा ठीक है, माँ आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, ये कुछ पैसे हैं ले लो, मगर जिंदगी में याद रखना बेटा अपनी माँ की बात न भूलना। ए मेरे लगते जिगर, जिंदगी में बस एक बात याद रखना, कभी झूठ मत बोलना। माने इतना क्या कहा, कभी झूठ। आज मैं अपनी माओ से कहना चाहूंगा, बताओ ईमानदारी से, आप कभी अपने बेटे को दीन की कोई बात सिखाती हो? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप बाप हैं, आप बड़े भाई हैं,
کیا ہماری ذمہ داری نہیں؟ اللہ نے قرآن میں نہیں کہا یا ایھا آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ۔ آپ برا نہ مانیے، ہر شخص سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم عالم ہیں نا تو ہم سے بھی پوچھا جائے گا، کیا عالم صاحب آپ کے سامنے لوگ شراب پی رہے تھے آپ منع کیے؟ آپ کے سامنے لوگ بریک ڈانس کر رہے تھے منع کیے؟ آپ ایمانداری سے بتائیں، ایک بڑی چھوٹی بات، اتنے سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ، بابو خیریت جلسہ ہو گیا؟ جلسہ ختم ہو گیا؟ ارے آپ ہی سے پوچھ رہا، آپ کھڑے ہو کر مفلر وغیرہ لپیٹ رہے جانے، اچھا ٹھیک ہے جائیے، ہے نا، ادھر چلے جائیے، ماشاءاللہ بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے۔ دین کیا ہے؟ پورا مجمع ایک بار ہاتھ اٹھا کر کے بول دے دین، زور زور سے بولے دین آسان ہے۔ یہ کون بول رہا؟ اللہ کے نبی بول رہے کہ دین آسان ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، دین تو بہت آسان ہے، یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اور ہے بھی آسان ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔ مجھے سب کے حالات کو دیکھ کر ایک شعر یاد آ رہا ہے، آپ بھی اسے ہے نا کبھی کبھی گنگنایا کریں، پڑھا کریں کہ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، ہے نا، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، اپنی آغوش میں لے لیتا ہے جب ان کا کرم، اپنی آغوش میں لے لیتا ہے جب ان کا کرم، زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں، زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ میں کبھی کبھی حالات سے پریشان ہوتا ہوں نا، میں نے زندگی میں بڑا تجربہ کیا ہے، یہ بڑے پڑھے لکھے اور بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، کبھی کبھی پلین میں بھی لوگوں کو پسینہ آ جاتا ہے، ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہیں، میں سوچ رہا تھا یار بڑا سکون ہے، مگر یہاں ماتھے پہ پسینہ، ایک دن میں بھی بیٹھا تھا تو ایک فون آیا تو میرے ماتھے سے پسینہ آ گیا، اور میں اڑیسہ سے دہلی جا رہا تھا، ماتھے پہ پسینہ پلین میں سوچا کہ بتائیں زندگی میں سکون کہاں ہے نا، زندگی میں سکون کہاں ہے؟ سکون ہے نا تو مصطفیٰ جان رحمت کے زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ کبھی یاد رکھیں نا کہ اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، اللہ، اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج،
लाख खतरे हो उसी नाम से टल जाते हैं, लाख खतरे हो उसी नाम से टल जाते हैं। गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। बदल जा जिंदाबाद माशाअल्लाह। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, जब करम होता है हालात जिंदाबाद। अब एक शेर सुने, जब आशिक खूब परेशान होता है ना तो मदीने को चलता, सुभान अल्लाह। मदीने को, और दुआ करे कि हम सब मदीना जरूर जाएं। क्यों? आप पड़े हैं तेरे कदमों में ये सुनकर हम भी, आप पड़े हैं तेरे कदमों में ये सुनकर हम भी, जो तेरे कदमों में गिरते हैं संभल जाते हैं, जो तेरे कदमों में गिरते हैं संभल जाते हैं। जिंदाबाद सुभान अल्लाह। सोचे जरा सा, हम कहाँ थे और नबी ने हमें कहाँ पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। हम कहाँ थे, हम कहाँ थे और नबी ने हमें कहाँ पहुंचा दिया। आप जब नबी की जिंदगी का मुताला करें, आप सहाबा की जिंदगी का अध्ययन करें, बुजुर्गों की जिंदगी का मुताला करें, साहब तालीम से कोई दूर नहीं मिलेगा। आप सुफा जैसे चबूतरे को देखें, मैं अर्ज कर रहा था, आप जरा सा सोचे कि इस्लाम कहता है कि दीन बहुत आसान है, लेकिन आज हम लोगों ने दीन को बहुत मुश्किल बना दिया, दीन को बहुत मुश्किल बना दिया। आज दीन, अब आप कहेंगे मौलाना क्यों? मैं कहूंगा बताओ ईमानदारी से, नमाज भी दीन है, रोजा भी दीन है, हज भी दीन है, ज़कात भी दीन है, और निकाह भी दीन है, निकाह दीन है। अब साहब नमाज पढ़ने वाले के लिए आसान है और नहीं पढ़ने वाले के लिए, ये सर्दी है तो ये ठंडी है तो ये गर्मी है, लेकिन ऐसा करम कि अब मस्जिदों में ठंडी में गीजर है, गर्मी में एयर कंडीशन है। अब बताएं, कहा था गालिब ने, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। बताएं नमाज़ें नहीं पढ़ने वाले क्या कहेंगे। मस्जिद में गर्मी लग रही थी, रब कहेगा मेरे अमीर बंदों ने एयर कंडीशन लगा दिए थे, ये उज्र काबिल कबूल नहीं है। कोई कहेगा ठंडी लग रही थी, रब फरमाएगा मेरे अमीर बंदों ने गीजर लगवा दिए थे, गर्म पानी का इंतजाम करा दिया था, ये उज्र काबिल कबूल नहीं है। लोग कहेंगे हम कमजोर थे, रोजा नहीं रखते थे, कहा ये बात गलत है, अमीरों ने ज़कात की अदायगी की थी। मैं कहूंगा ये सारी बातें अपनी जगह है, अमीरों के लिए जरूरी है ज़कात निकाले। मैं तो कहता हूं अगर सारे मुसलमान ईमानदारी से ज़कात निकाल देना तो मदारिस का भी मसला हल हो जाएगा और कौम के गरीब बच्चे भी पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन जाएंगे। आप कहेंगे मौलाना उसकी एक छोटी मिसाल मैं आपको देता हूं, क्या इस दौर में सिर्फ औरतों की बात? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू है। किसी ने पूछा सरकार आंखों में आंसू? कहा हाँ, मैंने देखा कि सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतें मौजूद है। सहाबा गुजार हुए या रसूल अल्लाह, उसकी वजह? कहा दो वजह है। एक पहली वजह यह है कि औरतें लिबास पहनकर भी नंगी होंगी और दूसरी वजह यह है कि जेवरात पहनेगी मगर ज़कात नहीं निकालेंगी। इन दो वजहों से जहन्नम में है। आज देखिएगा 5-5 लाख का जेवर है, रमजान गुजर गया, साल लग गया मगर ज़कात निकालने